for each candidate. So Mitra scored 335 and Kalpita scored 310 and Keetana scored 255, Vishnupriya scored 275 and Anna scored 100. Now actually we had 4 criteria, but then one criteria was scrapped out because everything was in complete shambles. So the first one was logo explanation credit points. Initially it was logo creativity credit points, but then we changed our mind to logo explanation. It depended on how you explain on the stage. So first, unfortunately, Anas got the lowest, 85. I felt that he could have spoken a bit more. I think he was too quick to finish it. He had 1 minute of time. I seriously hope that he would even go for an extension, but he didn't. So sorry, Anas, 85 is the score. Do well next time. Vishnupriya sir? Thanks, Anna sir. Sorry, Sorry, Rahul. thanks. இதெல்லாம் தான் ஸ்மால் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் கைண்ட்னஸ். இதெல்லாம் தான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். செலவு ஒன்றும் கிடையாது, ஆனால் அதில் வரக்கூடிய வருமானம் பெருசாக இருக்கும். புரியுதா? சரிடா சொல்றது கேட்கல, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சொல்லு. So in the first criteria, the next person was Vishnupriya, who scored 200 points. Actually, I liked her concept of the logo, but still she could have scored more if she explained more. That's the point. The more density of strength that she had on the logo lacked a little bit of strength in the communication. அது ஏன் அந்த 40 செகண்ட்ல அடிச்சு ஸ்டோரி வந்துருக்கு? நம்ம யாராவது டான்ஸ் ஆட போறீங்க? உலக அழியிற அந்த சம்பவத்தை நான் எங்க So another key point why we mentioned within 1 minute was, we wanted to see how people utilize that 1 minute, how they make use of each and every second. So that's what we actually kept in our mind. But unfortunately, I think we could have utilized the time better. But still, 200 is a very good score. It's one of the best scores in this. And we got that for your logo, please. Next is Keetana. She scored 200 points. I initially felt that her symbol was very simple while I was arranging it in the box, but her explanation was really good. Then I realized that it's more than just a simple symbol. It had a lot of hidden meaning in it. I really like the way you explained about the symbol class, so you get 200 points as well. And next is Kalpita. To be honest, I felt the same about Kalpita's symbol as well initially. I felt what could be the meaning hidden inside a heart, but then the way she explains, it removed all my doubts. So it was a really good concept. And Kalpita, I think she was the second person with the best time utilization. She utilized the second. She utilized 47 seconds. Yeah, so if you would have explained even, if you would have taken more time to explain it, you could have been at the top. So number 1, it's Mitra. She got 250 points. She got a lot of points because of her creativity and her presence of mind to use the FAO. பன்னீர் பட்டர் மசாலா சப்பாத்தி அந்த வரும்போது அது கேட்குறோம். சரி சார், ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்லோகன் வந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து பண்ணலாம். So a lot of people are dying out of hunger, so I think the message was really good. Super Mitra. So next was the body language credit system. I just wanted to see how confident you all are when speaking. So first, let's go with Anas. Anas, your body language is always very good. Everyone knows that. So, out of 50, you get 40 in body language. Always score well in body language. So next, Vishnupriya, you scored 45 points out of 50. Keetana, you scored 45 points out of 50. Leading everybody over here. So only Mitra and Kalpita second full points in this, 50 on 50 for both. Initially, I had something called correction credit. It was directly proportional to the number of votes which you get, but unfortunately that was failure, so that's ruled out now. Next, this is a very important criteria as well. People's opinion.
based on the explanation which each one of you gave, I gave certain points in 5s and 10s to you. So Vishnu Priya got 30 marks in people's opinion. It's basically like a goodwill meter. What is the there's an opinion about you amongst the people and the esteem in which they hold you inside their hearts. So in this particular direction, so it's 30 for you. Mitra actually got only 2 opinions. Then one opinion got marked more than anyone else, that was Sir. So his opinion alone gave you 25 marks. And then 10 marks for the other person who voted for you. So 35 in total. So Mitra had, Kalpita had 5 people voting for her. So 10 into 5, that makes 50 for Kalpita. She's got highest in this round. And then Anas and Kirtanaka scored 10 each. So this was the people's opinion round and it was also very important. So I would like to place a standing before you. First place goes to Mitra, 335. Second place goes to Kalpita, 310. Third place goes to Vishnu Priya, 275. Fourth is Kirtanaka, 255, and Anas is fifth, 135. Well done, everybody. So let us all put our hands together for Darshan Siddharth Balaji for making a very, very smooth manage of election. Very creative. What could have been a very effective election because of their fault it went into a fiasco, but the idea creation was very good. Thank you. Thank you everyone. Thank you. So as per the result announced by Balaji and Darshan Siddharth, the top 2 positions are voted by Mitra and Kalpita, and the next 3 positions voted by Vishnu Priya, Kirtana and Anas respectively. So we are going to have 2 teams now. Again Mitra and Kalpita. கொஞ்சம் இப்போ ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் சார். டாப் 2 candidates. இவங்க 3 பேர் ஒண்ணா இருக்காங்க. So இவங்க 2 பேர் அப்படி. Correct. So the winners of the election please come all the time. Everybody submit the cards to Asatam. Kita tahu mungkin என்ன அனுபவம் இருக்கு. Darshan Siddharth, Balaji, Mohammed Hafiz, Aswathaman, Sibi Adityan, and Manigaran Sundaresh. நீங்க ஒரு are going to be audience and you are going to take the teams in accordance with the positions. அதுல வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். டாஸ் ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல நீங்க டீம்ஸ் சார் ஆர்டர் என்ன பண்ணுவோம். அனாஸ், கீர்த்தனா, பிருந்தா, விஷ்ணு பிரியா 3 பேர் ஒரு கேட்கும். சார் ஒரு பாயிண்ட் டைம் ஆர்டர் என்ன பண்ணுவோம். காயின் இல்ல. ஓகே நம்ம முன்னாடி நீ எது கேம் தெரியும். Sir, game ஆர்டர் ஈவன் இந்த ஸ்டோன் பெப்பர் ஸ்டோன் யார் ட்ரை பண்ணாமோ டிபெண்ட் பண்ணாமோ சொன்னாரு சார். ஆனா ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் போட்டு போய் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு கேக்குறாங்க சார். எதுக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம் இது என்ன அனாஸ் பேசுறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அடிச்சதா தலை கழுவுது. பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். சரி தப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப அவன் அப்படி யாரும் வந்து ஓட்டக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். பெரியவங்களே வாய் மூடிட்டு இருக்காங்க. நீ எதுக்கு வேலை தான் பண்ற? நீ இப்படித்தான் நீ மைனஸ் இருக்கிறது. யூ வாண்ட் மைனஸ் இருக்கு. ஏன்னா காப்பொடி உடக்கு சைஸ் இருந்துக்கிட்டு நீ அவனை ஓட்டுற. அப்ப இப்ப இல்லைன்னு அவங்க மன்னிச்சு போயிட்டாங்க. இதே அனாஸ் நாளா இருந்தான்னு வச்சுக்கேன். கேவலமான திறமை சப்புனு வந்து நான் அப்படி என்னடா அவங்க அப்படி ஒரு இதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினர் அடி வாங்குறதுங்கிறது அது வேற. அவங்க ரெஸ்டிமேட்டா போயிட்டு கடைசி சைஸ் வந்துட்டு உனக்கு எவ்வளவு திறமை இருக்கு. இங்க ஒரு பையனுக்கும் ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பிரசிவ்னஸ் அடைகிறதுக்கு உரிமை கிடையாது. இல்லைன்னு பார்த்துக்கோ. நீ என் ஃபேமிலியிலிருந்து வர எல்லாரும் இட்ஸ் a shame. It's a real shame. நீங்க வீக்கு காமிரா இவ்வளவு அன்னைக்கு அவ்வளவு பெரிய பையன் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் ஷோ அப்படிங்கிற
பார்த்தீங்களா? எனக்கு சீக்கிரம் கான்டாக்ட் பண்ணல. இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு எங்கள் அம்மா அதான் சொல்கிறாங்க. டேய் நீ இப்படி கோவப்பட்டுருந்தேன்னு என்னடா ஆகுது? இவனுங்களை திருத்துறதுக்கு நீ ஒரு வழியாக இருக்கு. ஓகே. Jokes, okay, right. So everything about toss. So toss வந்து யாரு கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறது naturally they are losing me. அவங்க கேட்குறேன். Okay, what? இது ஹெட்டு கேட்குறாங்க. இது ஹெட்டு இங்கே யாரும் எந்த விதமான எக்ஸ்பிரஷனும் சொல்லும்போது அதை வந்து லெத்தார்ஜிக் நோட் அண்ட் கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணாது. அவன் பேசுறது அவன் வீட்டில் எப்படின்னா அவனுக்கு பேசுறதுக்கு ஸ்கோப் கிடையாது. அவனுக்கு நான் ஃப்ரீயாக விட்டுரு. உங்களுக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கு. ஜோக்ஸ் கிராக் பண்ணுறப்ப கிராக் பண்ணுங்க. கிரேசி ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் ரிலேட்டட் கைண்ட் ஆஃப் கிராக்கிங் ஆஃப் ஜோக்ஸ் அண்ட் லைட் புல்லிங் ஆஃப் லைக்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுங்க, தப்பே கிடையாது. பட் ஒருத்தர் பேசும்போது அதை வந்துட்டு இந்த நபலன் எழுதி அதை பண்ணி பண்ணி தான் என்கிட்ட உதவ வாங்கிட்டே இருக்கும். Thankfully, he is not here in my system. Keep it as a one. எல்லாத்தையும் சொல்றேன். பாலாஜி வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ணா அப்படின்னா அப்படித்தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரியரன் அப்படித்தான் புல்லிங் பண்ணி 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 போவான். காணாமே போயிடும். What you did is bullying. Do you want to go? Tails. So Kirtana's team wins the toss. So they're free to choose a team. Dakshin Siddharth, Kalvita and Mitra. Mohammed Hafiz, go. Balaji Sindraj. Six and five. Team is uneven. Now the team for you. சரி நில்லு, நான் போய் சொல்றேன். அதான் சார் ஆர்டர் ஈவன் பண்ணா நல்லா இருக்கும். எப்படி ஆடாதீங்கன்னு சொல்றேன். அது ஒரு லக்கு சார் ஆர்டர் ஈவன். லக்கு. சரி நோ சார். ஒன் டெமோ. கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்து டீம்மேட்ஸா இருக்கு. அதாவது கல்விதா மித்ரா, விஷ்ணுபிரியா கீர்த்தனா அப்படி இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து மற்றவங்க அப்படி போயிடுவாங்க. அனாஸ் பாலாஜி இந்த பக்கம். அசுதாவும் அந்த பக்கம். இப்போ கரெக்டா? So Hafiz and Hafiz sorry. Hafiz and Hafiz together. So வரலனா செகண்ட் வீக் அனுப்பலாம். yeah you told me இல்ல இன்னைக்கு அவனுக்கு ஃப்ரீ டைம் வந்து வரலனா நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்? சரி நீங்க வந்து வேண்டாம் நீங்க உங்க டீம் வரக்கூடாது. ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம். வரலனா தர்ஷன்
தர்ஷினோட ஆப்சன்ஸ்ல ஹாஃப் இஸ் என்னோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு அவங்க நடத்துங்க. அவங்க என்னுடைய செக்ரட்டரி அசிஸ்டன்ஸா இருப்பாங்க. ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டா இருப்பாங்க. ஓகே, பாஷா பக்கத்துல வருவாங்க. ஓகே தான், நம்ம ரைட் லெஃப்ட். சரி, shall we start the contest? Yes, sir. At least one round and we have enough time, at least 40 minutes left in our session. So what's the time? 6:50. Got it. ஆக்டிவிட்டி யோசிச்சாச்சு, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன். இல்ல நான் சொல்றேன். ஓகே, team MK here, team BK there. You should be a keeper. Nidra Kavita. Team MK over here. Keeper side is over here. And team BK over Sir, there. over Over here. சொல்லுங்க. இல்ல election இல்ல. உட்காரு. ஆமா, சார் ஃபுல் சம்மர் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல இல்ல இந்த ஆக்டிவிட்டி நாளைக்கு பண்ணலாம். இன்னைக்கு நாளைக்கு தான் ஆக்டிவிட்டி. Thursday குள்ள. ஏன்னா Thursday தர்மிகா பிருந்தாவன். அவங்க அசதாமன் வரும். First round அதிகமா யூஸ் பண்ண போற ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கார்ட்ஸ் தான். I explain how it is going to be. எல்லாமே மெமரி கேம்னு இருக்கும். இந்த கார்ட்ல என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அது ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம். Cash box, cards. Listen to me very carefully. Team MK and BK. So, two leaders. Okay. Each team will be given equal number of cards first of all. Random cards. And the random cards அப்படிங்கிறது கார்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரிட்டன் ஐட்டம்ஸ்க்கோ வீடியோ ஓடுறதோ கார்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரிட்டன் பிரிண்டட் திங்ஸ்க்கு எந்த விதமான ரெலவன்ஸும் கிடையாது. It is only a card. Yes, sir. Right. Okay. And along with the card, I will be giving you some cash. Okay. Points cup எடுத்துக்கோங்க. Points cup are not busy. Points cup எடுத்துக்கோங்க. So 3 point cup ஒரு 2 points cup வச்சுக்கோங்க ஒரு டீம். அது கேஷ் ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோங்க. இல்ல கார்டு ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோங்க. 2 cups எடுத்துக்கோங்க. whatever it may be. So tiny little situations are being அந்த சின்ன சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ஸை வச்சு நீங்கள் அந்த சிச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அப்படிங்கிற அந்த அதாவது யூ சி ஐ ட்ரைங் டு சிம்பிளிஃபை திங்ஸ் என் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கலான விஷயத்தை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கள். யூ சி பேசிக்கலி தேர் ஆர் 3 entities when I'm giving a small situation. Element number 1 people. அதில் இருக்கக்கூடிய மக்கள். Fast. என்னடா என்ன எதுக்குடா கவர்மெண்ட் ஸோ பீப்புள் அதில் இருக்கிற சிச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அப்புறம் அந்த சிச்சுவேஷனில் ஆகக்கூடிய ப்ராபபிள் செலர் ப்ராபபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகே அப்புறம் அந்த சிச்சுவேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர் உங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த 3 பற்றி தான் இருக்கும். Okay, so the people, the probable expense in that situation, and the future, how it is going to be. Okay. For example, let me tell you. So I am giving a situation of 4 teachers. 4 teachers. Okay, so the 4 teachers coming to over Ricardo represents the 4 teachers in this one.
அந்த 4 டீச்சர்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் சுச்சுவேஷன் ஆகும். அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த 4 பேர்த்தை நீங்கள் காப்பாற்றணும். ஸோ அந்த 4 மெம்பர்ஸ் யூஆர் சப்போஸ் டு இது இன்னும் எப்படி விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்பரேட் லெவல் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பெரிய ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட் டேபிளை வச்சு அது செஸ் காயின்ஸ் கொடுக்குது. இங்கேயும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. பட் டேபிளால தூக்கி போட்டுட்டோம்னா அதுக்கு 20 நிமிஷம் அதனால் நாளைக்கு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இந்த 4 மெம்பர்ஸ் அப்புறம் இந்த மெம்பர்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குற சுச்சுவேஷனில் அவங்க காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ பணம் செலவாகும் அந்த பணம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ அந்த பணம் செலவாகிறது அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமை அவங்க மறுபடியும் ஃபேஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வாட் ஷுட் தே டூ இன் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு. ஓகே, இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா? இதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது மைண்ட் தான் பண்ணும். நீங்கள் பண்ணுற மைமை வச்சு ஆப்போசிட் டீமுக்கு எனக்கு மெயினாக எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எனக்கு புரியும். வார்த்தை ஒரு வார்த்தை கூட வரும். ஏன்னா மைண்ட் நான் ஏன் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வார்த்தை இல்லாமல் செய்கையில் காட்டுற அந்த அஜிலிட்டி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு வார்த்தை ரொம்ப ஈஸியாக கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக. ஸோ நீங்கள் டீம் டிஸ்கஷனில் பேசுறது எப்படி வேணாலும் பேசுங்க. ஆனால் 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே சுச்சுவேஷன் தான் கொடுக்கும். ஒரே சுச்சுவேஷனில் பேரலாக 2 டீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கும்போது சிவச்சிக்கில் நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. பணம் வந்து நீ வந்து மைமா பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால தான் நான் உனக்கு வந்து இது பணம் டெபிட் ஆன அந்த கேஷே கொடுக்குறேன். $50,000 அப்படிங்கிற மாதிரி பில் இருக்குல்ல, அது நீங்கள் எங்களுக்கு 50,000 கொடுக்குறீங்க, 5,000 5,000 கொடுக்குறீங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு கரன்சிலையும் ஒரு நோட் தான் கொடுக்கும். அதுவே நீங்கள் பட் அங்கே பணம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். மைமை வச்சு இது ஃபியூச்சர்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது மைண்டில் நான்-வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் வச்சு புரிய வைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. நிறைய கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட் பேசுறது ஈஸி. ஓகே, எனி क्वेश्चंस? Sir, on the day, sir, you only dedicated 2 persons for running for mine, sir, and the other people can speak. Mime and Mars. Yes, sir. On the day, sir, you interview, sir. So if you are doing, should the whole team do Mime, sir? Absolutely. 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 Nobody should speak. Then the narration, sir, how will the people get? Sir, we can எதுவுமே hand action, sir, hand action. ஹேண்ட் ஆக்ஷன் தலைகிறது இன்னும் உருடு என்ன பட் வார்த்தைகள் ஒரு பய பேசக்கூடாது. அதை நீங்க டீட்டெயிலுக்கு வந்து நல்லா தரவா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. கார்ட்ஸ் வேணும் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. Sir, it would be fine if you understand it clearly, sir. No, that is not sufficient. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க மைண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபினிஷிங் சொல்லிட்டு பெல் கையில் கொடுத்துருங்க. நீங்க மைண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த பெல் அடிச்சுட்டு பெல் அடிச்ச பிறகு ஆப்போசிட்ல வீக்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா எம்கே கேட்கும் என்ன புரிஞ்சு அப்படின்னு கேட்கும். நான் என்னுடைய புரிதல்ங்கிறது ஒரு தனியாக இருக்கும். என் புரிதலும் உங்க புரிதலும் எனக்கு ஒரு தமிழ் பேசுகிறேன். If my interpretation and your interpretation are quite equal, then only then the team can respond. Okay, right? There is another third interpretation. What is the third interpretation? The mind deliverer has got one interpretation. உண்மையை சொல்லிடும் மார்க் கிடைக்குங்கிறதுக்காக சார் நீங்க நினைச்சதா ஆமா நான் உங்க நினைச்சதை விட நீங்க சொல்லிட்டீங்க இந்த கதையெல்லாம் அடந்தீங்க இல்லை சார் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட், யுவர் இன்டர்பிரேஷன் இஸ் ரைட் சார், பட் தேர் இஸ் ஒன் திங் which you made a mistake அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஹானஸ்டாக சொல்லுங்க. அதுக்கு ஏதாவது போனஸ் தர முடியும். Got it? Yes, sir. Okay. Mime is a very challenging kind of a skill. Yes, sir. 1920s and 1930s, Indian Army, US Army, US Marshals, Indian soldiers எல்லாருமே மைம் அண்ட் மாஸ் கோட்ஸ் மூலியமா மற்ற சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ மைம் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஓகே, ஸோ இந்த ரவுண்டு நல்லா பண்ணுங்க. செகண்ட் ரவுண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்ட். நம்ம நேற்று சாக்கர் விளையாடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ப்ரீ டிஃபைன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, ரைட், ரெடி? Any questions? No, sir. 1, 2, 3, 4. Cards. 14. 1, 2, 3, 4. கார்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்க ரெஃபர் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். சம்திங் அப்படின்னு ஒரு கார்டு எழுதிட்டா அந்த சம்திங் எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பேச மட்டும் தான் கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி இந்த கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, பிளாங்க். ஸோ அதையும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். என்ன போடும் Sir, the parts are on the person. ஆமாம், 4 பேர் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் சொல்றேன். அது அந்த 4 பேர் வந்துட்டு எந்தெந்த கார்டை டெபிட் பண்ணுறீங்கிறது எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் சொல்யூஷன் கொடுக்க போறீங்கிறது வரைக்கும் எல்லாமே நாட்டியம் செய்கிறது. எவ்ரிதிங் இன் மைண்ட்.
strategize the team topics, the more easy your explanation will be. The probable expense for the situation. $50,000 bill, Thank you, sir. $20,000 bill, and $10,000 bill. Just currency rupee or Rupee. 50 for weekend. 50, 20. முக்கியமான கண்டிஷன் டீம் தேவைப்போ சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னொரு பில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் என்ன கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு காப்பி அவங்களுக்கு போகும். அவங்க வேண்டாம்னு சொன்னா கூட அவங்களுக்கு கொண்டு போகும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? ரிசோர்சஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் தி சேம். 4 cards means 4 cards, 5 cards means 5 cards. If Kalpita comes and says that sir, we need 5,000 bill too, I'll hand it over to Kalpita. But at the same time, Darshan, Kirtana, innocent and team discussion பண்ணிருப்பாங்க. பின்னாடி போறீங்க அவங்க நான் சார் எனக்கு இது வேணாம் சார். No, we have to take because அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு right? Okay, it's like giving two teams the same project and the same project with the same form and same shape without any change. Shall I go to the situation? Yes, sir. Sir, to give us higher amounts, we can use lower. We can try to explain without no cost in the money, sir, for lower amounts, like 100 means we can power to zeros and try. Yeah. All that is allowed. The only restriction is you should not use your mouth words. After the creative and every experiment. For bank officers, they are working in a cooperative bank, and 4 people have got a theft that has happened in their houses. 4 are very wealthy, they are high paid employees. 1 person, the first bank employer, on a name, let us take Marshall. MARSHALL. Marshall வீட்டில் காணாம போனது அவனுடைய கார் Honda. It's Honda City. Marshall has got a loss. Marshall is a high paid bank official, and the thing that is lost in his house is a car. Second person, Abdul. So Abdul is also working in the same bank. People gather along with Marshall. 25 pounds of jewels are stolen. 25 pounds of jewels are stolen. His name is Abdul. Third person, his name is Chakravarti. Chakravarti house has been robbed, and the robbed stuff is 5 lakh Indian currency. 5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒர்க்கான பணம் காணாம போயிடுச்சு. Sir, 5 lakhs and 5 lakhs rupees what? 5 lakh rupees. Okay, sir. Fourth and final person, his name is Thakur. Thakur. Thakur Singh. Thakur. சமோசா Thakur. His son has been kidnapped. சன்னே கணக்கு So what's the problem of Marshall? Sir, father was Kalpita, what's about Abdul? Sir, 25 pounds of jewels. Vishnupriya, what is about Chakravarti? Sir, his house was robbed, sir. 5 lakhs was robbed. Anas, what's the problem with Thakur? Sir, his son was kidnapped. Beautiful. இந்த தொடர்ந்து போன எல்லாத்தையும் நம்ம அவருக்கு நீங்க வீட்டுக்கு 80,000 சார். நீங்க எல்லாருமே சிபிஐ ஓகே உங்க கையில இருக்கிற பணம் வெறும் 80,000 ரூபாய். சரி, இந்த 80,000 ரூபாயை நீங்க 8 லட்சமா மாத்துறீங்களா இல்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தெரியல. The 4 bank officials have requested the police officers to do the needful. The police officers are not able to do the needful, so therefore they
bifurcate things and they stabilize with the government and it is being handed over to the CBA officers. One CBA agency is called as the MK CBA agency, another CBA agency is called as VK CBA agency. So, two CBA agencies are trying in different kind of dimension. So, yaar first person will be, yaar second person will be in the upper partner. So, your job is make Marshall, Abdul, Chandravati and Thakur happy. That is all. So like CBA two teams, One, so like in CBA two teams, நீ சிபிஐ உன்னுடைய வேலையை நீ பாரு, அவங்க சிபிஐ அவங்க வேலையை அவங்க பார்ப்பாங்க. ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது ஒன் டீம் முடிஞ்சோன்னா அவங்க டீம் அப்படிங்கிறது அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே எவ்வளோ மாறும், நாளைக்கு செகண்ட் சிம்பிள். யா யா இஃப் யூ நீட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா நீ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கப்படும். ஓகே, ஸோ இப்போ the two properties that we have are 4 cards and 80,000 cash. That's all. Okay. Team table prepare பண்ணுங்க. Team table prepare பண்ணிட்டு நீங்க எவ்வளவு பணம் வேணுமோ அந்த பணத்தை கேளுங்க. இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணா கேளுங்க. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறீங்களோ மேக் ஷூர் நீங்க எடுக்கிற நீங்களே தான் இன்னொரு கார்பன் காப்பி ஆஃப் தி சேம் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க எடுத்துக்கொண்டு உங்க ஆப்போசிட் டீமுக்கு கொடுத்துருவாங்க. கேம் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு பிரசன்டேஷன் நீங்க பண்ண முடியலனாலும் நாளைக்கு நம்ம பண்ணலாம். நாளைக்கு தக்ஷன் வரலன்னா ஸோ அதுக்கான இதை வந்து ஏதாவது ஒரு வழியில வச்சு ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, any questions? No, sir. Just one question, sir. One response thing, I'll come back. so thanks sir.